ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 370 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 370 ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨੇ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ सोई फिर खाया, जिन्हें सुख बैठाली तिस भाव बहुत दिखाया। ये महाराज कह रहे हैं कि जो अज्ञानता जिहड़ी हैगी, जो माया जिहड़ी हैगी, जो ट्रैप जिहड़ी हैगी, जो भरम जिहड़ा हैगा मालक परमात्मा ने पाया आ, ये माया दे कारण कहंदे उहदी वजह दे नाल ये जिहड़े हैगे आ मैजोरिटी जिहड़ी हैगी इस माया दे नाल प्रीत पाउंदी है। जिन्हें लाई प्रीत सोई फिर खाया। और सारी उम्र जिहड़ा हैगा इंसान जिहड़ा हैगा इसे दे पिछे जिहड़ा हैगा अपने जिहड़े हैगे सारे स्वास लगा दिंदा है। जिन्हें लाई प्रीत सोई फिर खाया। और ओहदा जिहड़ा हैगा जीवन जिहड़ा हैगा ये माया प्रॉपर्टी धन दौलत जो भी स्वाद रस का जो चोगा खिल रहा है इहदे वास्ते ही जिहड़ा हैगा वो अपनी सारी दी सारी मनुखी जून प्राण शक्ति सारी दी सारी इस दे वास्ते ला दिंदा है। और हासिल कुछ भी नहीं होंदा। ये शरीर हैगा तो शरीर तक ही सीमित हैगी है। और इंसान जिहड़ा है खाली दा खाली चले जाता है और नैगेटिव हो जाता है। कारण शरीर वधा लैंदा है, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ा हैगा इच्छावां वध जांदियां ते इच्छाधारी हैगे। इस करके गाहां जिहड़ी हैगी अपनी जूनां जिहड़ियां हैगियां वो साइकिल जिहड़ा हैगा वो लंबा हो जाता है। जिन्हें लाई प्रीत सोई फिर खाया। इस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा जिन्हां ने भी इहदे नाल प्यार पाया आ, इहनूं ही सारा कुछ समझिया आ ते वो फिर जिहड़ा है उन्हां दी मनुखी जून जिहड़ी हैगी वो ये खा जाती है। जिन्हें सुख बैठा ली तिस भाव बहुत दिखाया। और जिहड़े इहनूं जिन्हां दे कोल हैगी आ, मान लो बई आलरेडी जिहड़ी हैगी आ पिछले जिहड़े जन्मां तो जिहड़ा जां कह लो जां कमाई कर ली ते धन दौलत बहुत हैगा ते कहंदे उन्हां नूं भी डर बहुत रहिंदा है, बहुत भै दिखाउंदी है किते खुस ना जाए। भाई मीत कुटुंब देख विवादे। कहंदे भरा मित्र जिहड़े कुटुंब सगे संबंधी सारे उन्हां दे नाल लड़ाई झगड़े इसे दे नाल प्रॉपर्टी दे नाल हुंदे। हम आई वसगत गुर प्रसादे। कहंदे मालिक ने गुरु ने मेहर कर दित्ती। गुरु की किरपा दे नाल जिहड़ा हैगा गुरु की मत दे द्वारा जिहड़ा हैगा ये माया की असलीयत पता लग गई ते साडे जिहड़े वस दे विच आ गई है। हमाई वसगत गुर प्रसादे। ऐसा देख विमोहित होए साधक सिद्ध सुरदेव मनुखा बिन साधु सब ध्रोहन ध्रोहे रहाओ। कहंदे इस तरह जिहड़ा हैगा ये माया जिहड़ी हैगी आ इहनूं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਧ ਲੋਕੀ ਵੀ ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ बगैर गाइड तो कहते सबे ਧਰੋਹ ने ਧਰੋਹੇ। सारियां नूं इस ठगणी ने जिहड़ा हैगा ठग लिया, सारियां नूं लपेट लिया। ऐसा देख विमोहित होए। ऐसी जिहड़ी माया हैगी आ इन्नी जिहड़ी है चिल मिल बिसियार दुनिया फानी इन्नी खिच वाली हैगी आ कि सारे दे सारे लट्टू हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और साधना करन वाले सिद्ध लोकी सुरदेव देवते ये सारे जिहड़े हैगे आ ये धर्म दे रस्ते ते चलना चाहुंदे आ पर सही गाइडेंस नहीं है। बगैर साधु दे बगैर ब्रह्म ज्ञानियां दे बगैर ब्रह्म ज्ञान दे बगैर शब्द ब्रह्म दे कहंदे सारियां नूं ये ਧਰੋਹਣ इहने ठग लिया। रहाओ। हुण ये शब्द जिहड़ा हैगा ये महाराज ने इहदा सैंट्रल आइडिया दिता है। उपर पहला बंद ते दूसरा फिर बंद। हुण इहनूं अगे खोलणगे दूजे तीजे चौथे जिहड़े हैगे आ ये दोनों मतलब जिहड़े हैगे ये चार जिहड़े हैगे चार पदे दा शब्द हैगा पहला।
ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨੇ ਕਾਮ ਵਿਆਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਟੱਬਰ ਤਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮ ਫਿਰ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨੇ ਕਾਮ ਵਿਆਪੈ, ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਗਿਰਹੀ ਤਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਮ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਕਲ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਤੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਤਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਭਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਵਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੁਛ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तप करते तपसी भुलाए, पंडित मोहे लोभ सबाए। त्रै गुण मोहे आकाश। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਰਤ ਪਤਾਲ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਅਲੱਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਏ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਆਕਾਸ਼, ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਰਦੇਵ ਮਨੁੱਖਾ, ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਧਰੋਹਨ ਧਰੋਹੇ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, 3 ਤਿਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੂਗੀ। ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਹੱਥ ਜੋੜੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੈਂ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ। ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੱਸੂ ਤੇ ਪਿਰਕੀਨੀ ਵਾਕ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੱਸੂ ਤੇ ਪਿਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਖ ਹੋਈ। ਸੱਸੂ ਤੇ ਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਕ, ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਮੁਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ। ਔਰ ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਆਸਾ ਹੈਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦਿਰਾਣੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾਵਸ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਠੇਰਾ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣ, ਪਿਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਿਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ, ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੇ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ। ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਦੁਤੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪੜੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੇ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਰਜਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬਾਂਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁਫਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਫਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਫਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਲੁਕ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬਾਂਧਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਠਾਏ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬਾਂਧਿਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਿਯ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਨਿਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਦੂਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੀਤ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ 3 ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਰਜਨ ਮਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ, ਉਹ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਰਸਿਓ ਰਾਤੀ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਗਈ। ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ।
ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਨਤਾ। ਸੁਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ ਜਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਲਵੰਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ। ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੀਲਵੰਤੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾਵੰਤ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਨਤਾ। ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਨਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਨਤਾ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਮਣ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਜੱਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੱਜ ਕਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਸੋਭਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ ਰਹਾਓ। ਜਿਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਤਿਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨਾਰ, ਤਿਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸ। ਕੰਤ ਕੌਣ ਆ? ਮਨ, ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖੇੜਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਤਿਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਤਰ ਵਸੀ ਕੰਤ ਕੈ ਸਾਥ। ਹਾਂ।
नहीं जिचर वची पिता के साथ पिता के साथ तिचर कंत भाव फिरै उदास भी उन्ना देर ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਤਿਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਖੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਦਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਜਿਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਤਿਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸ ਕੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਤ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਆਉਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਤਿਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੇ ਆਣੀ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੇ ਆਣੀ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੱਖਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 32 ਲੱਖਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ 32 ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਧੀਆ ਜੋੜੀ ਰਹੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ 32 ਲੱਖਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਚੰਗੇ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤਤ ਪੂਤ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਮ 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਇੱਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧਕ ਇੱਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਤ ਹੈ ਇੱਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇੱਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਇੱਥੇ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਸਾ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤੋਖ ਗਈਆਂ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ ਮਾਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈਗੀ ਆ
ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ ਮਾਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਜੇਠ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਜਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਕੁਸਕ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੁਸਕ ਜਾਏ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ, ਧਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ। ਧਾਨਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ, ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਓਹੋ ਧਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਹੈ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਬੰਤੀ ਨਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਿਵ ਤੇ ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕੜ ਨਾ ਦੇਈ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ। ਹੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਾ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕੜ ਨਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨ ਦੇਣਾ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈਗੀ, ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਐਸੀ ਅਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕੜ ਨਾ ਦੇਈ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਕਰ ਕੋ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਦੇਖ ਲਾ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ। ਜਰਾ ਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਵੇਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਨ ਨਾ ਦੇਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਨ ਨਾ ਦੇਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਮਾਵੇ, ਕਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਓਹੋ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਇਕ ਕੱਕੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੇਤ ਆ ਇਸ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਪਾਈ ਆ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਾਏ ਪਰੇ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਰੇ 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 ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਾਏ ਪਰੇ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਕੀ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਾਏ ਪਰੇ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਤੂੰ। ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਕੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਾਏ ਪਰੇ ਵੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਹਾਓ ਤੁਰਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਆਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਰ, ਨੌਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਖੰਡ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਾ ਛੋੜੈ, ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ। ਤਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਥਾ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਥਾ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ। ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖਾਲੀ ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਸ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭੇਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭੇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭੇਤ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਥਾ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ, ਜੈ ਬੈਸੋਂ ਤੈ ਨਾਲੇ ਬੈਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਮੈਂ ਸਬਲ ਪਰਵੇਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜਹ ਬੈਸੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੈਸੈ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਮੇ ਸਬਲ ਪਰਵੇਸੈ। ਹੋਛੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਛੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੋਛੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹੋ ਮੀਤਾ ਹੋ ਕਹਿ ਪੈ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੁਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਆਇਆ, ਗੁਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਹੇ ਮੰਤਰ ਦਿੜਾਇਆ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਜਪਣਾ ਸਿਮਰਨਾ ਧਿਆਉਣਾ। ਗੁਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਹੇ ਮੰਤਰ ਦਿੜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਗਤੀ। ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨੰਤਾ। ਬਸ ਚੌਥੇ ਪਾਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਸ ਗਿਆ ਨਿਜ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਉਸ ਅਨੰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਏ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨੰਤਾ।
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਨਾਨਕ ਪਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਲਓ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਆਮਰ ਹਮ ਗੁਰੇ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ। ਆਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਇਹ ਆਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਰ, ਇਹ ਆਮਰ ਹਮ ਗੁਰੇ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਮਰ ਹਮ ਗੁਰੇ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ। ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੂਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਟਰੈਪ, ਇਹ ਧੋਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਾ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲਿਖਤੇ ਆ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਆ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹਾਰਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸਹਿਜ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸਹਿਜ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਮੂਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੂਤ ਸੀਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੇਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਮੂਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੇ ਮੋਕੋ ਦਿਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ? ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਦੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਜਿਉ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਕੋ ਦਿਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਦੇਸ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਣ ਲੈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈ। ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਕੋ ਦਿਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਦੇਸ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ। ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ। ਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣ, ਸਾਕਤ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਬੇਬਾਨ। ਪਰ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਲਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਰਾਖ ਲਹੇ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਭਾਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 5 ਹੋਏ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ